here solubility product. Just we have seen the solubility product expression. Then how in general salt or sparingly soluble salt, here the solubility equilibrium is to be written. For general salt आपण बघूया, नंतर आपण particular example मध्ये पण बघूया. So consider this is the general salt. Ba is the salt and x and y, these are the coefficients. म्हणजे काय तर number of atoms of this B, they are the x, number of atoms of y, number of atoms of A, they are y. So this is the Ba. Ba is the sparingly soluble salt. So when it undergo ionization, ionization ज्यावेळेस होईल त्यावेळेस काय होतं, it produces B plus, बरोबर आहे का? म्हणजे हा पहिल्यांदा काय तयार करणार आहे, B प्लस आयन आणि A मायनस आयन तयार करणार. मग हा जो प्लस चार्ज आहे, किती प्लस चार्ज आहे ते कसं ठरवायचं? सो दिस B इट विल एक्वायर Y प्लस चार्ज, म्हणून आपण त्याला इथे लिहायचं Y प्लस. B plus A minus तर तुम्हाला माहिती आहे, when this salt dissociates it produces one positively charged cation and negatively charged anion. So generally we can write this B, it will produce positive charge, but how many positive charges are there? Y plus. Okay, and how many B atoms are there? X. So we can write here X plus. आता दुसरं काय तयार होणार, A मायनस, बरोबर? A मायनस तयार झाला, पण किती मायनस चार्जेस घेणार आहेत आपण त्याचे, तर X मायनस इतके चार्ज त्या ठिकाणी मिळतील. आणखी हाऊ मेनी atoms of A are present? So Y. So here we write Y. So generally this BXAY it dissociates as undergo ionization as XB raised to Y plus and YA raised to X minus. ठीक है? Then KSP is equal to, the solubility product of this general salt KSP is equal to काय येणार आहे, the ionic concentrations at equilibrium concentrations असणार आहेत कुणाचं, तर ह्या B raised to कोण, हा किती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, Y प्लस. सो दिस B आणि raised to Y प्लस इतके, म्हणजेच काय B प्लस B Y प्लस इतके त्याचा चार्ज आहे. and this coefficient, हा जो coefficient आहे raised to its power, raised to its power म्हणजे या ठिकाणी हे लिहिणार आपण x. so it raised to this coefficient it will raise to its power, ही power किती झाली, x. same way another ion, constituent ion A minus, how many minus charges are there, तर x minus, so x minus A, and this coefficient again raised to its power y. ठीक आहे? thus KSP is equal to, म्हणजे या ठिकाणी आपण KSP is equal to कसं लिहिणार बघा, this KSP for general reaction KSP is equal to product of ionic concentrations of ions at equilibrium and the coefficients of these ion raised to their power. ठीक आहे? हे झालं जनरल. आता आपण एक्झाम्पल्स घेऊया, वेगवेगळे एक्झाम्पल्स घेऊया. फॉर एक्झाम्पल BaSO4 salt. So write expression for KSP for BaSO4 असा आपल्याला प्रश्न येऊ शकतो. So BaSO4 is again the sparingly soluble salt. So this sparingly soluble salt first आपल्याला लिहायचं असतं ionization. It ionizes as Ba plus 2 plus या ठिकाणी काय आहे, SO4 minus 2 म्हणजे 2 minus आपण लिहितो. So of course this is aqueous condition. Aqueous condition. Their coefficients, या B चा coefficient एक आहे, SO4 चा पण coefficient एकच आहे, म्हणजे x आणि y ची किंमत किती आहे या ठिकाणी, एकच आहे. आता KSP आपल्याला लिहायचं आहे, therefore KSP is equal to, कसं लिहिणार आहे आपण, ionic concentrations कुणाचा, पहिला कॅटायन लिहूया Ba. Ba ची पॉवर, Ba चा चार्ज किती आहे 2 प्लस, कोएफिशिएंट आहे का नाही, म्हणजे x ची
किंमत काय येणार आहे, एकच येणार आहे, इंटू SO4 त्याच्यावरती मायनस चार्ज किती आहे, 2 मायनस, त्याचा कोएफिशिएंट कोण आहे या ठिकाणी, या SO4 चा कोएफिशिएंट कोण आहे का या ठिकाणी, नाही, तर एकच आहे, एक आहे म्हणजे y ची किंमत सुद्धा आली 1. सो KSP व्हॅल्यू for BaSO4 is equal to concentration of B++ into concentration of SO4 minus minus. हे झालं BaSO4 चा. आता दुसरा थोडासा वेगळा सॉल्ट घेऊयात आपण, म्हणजे ज्याच्यामध्ये कोएफिशिएंट आहे असा सॉल्ट घेऊया. फॉर एक्झाम्पल CA3PO4 ट्वाइस, बघा म्हणजे काय, CA3PO4 ट्वाइस कॅल्शियम फॉस्फेट. This is also the sparingly soluble salt. It ionizes as, त्याचं आयोनायझेशन किंवा डिसोसिएशन कसं होणार आहे बघा. सो इट विल प्रोड्यूस, आता या ठिकाणी एक कॅटायन एक एनायन तयार होणार, बट हाऊ मेनी कॅटायन्स आर प्रोड्यूस्ड, या ठिकाणी कॅटायन्स किती तयार होणार आहे याच्यासाठी त्याचे कोएफिशिएंट्स बघायचे. हा जो Ca आहे, Ca किती तयार होणार, Ca प्लस असणारच आहे, पण त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज किती असणार आहे तो इथे बघायचा. सो दिस Ca will acquire +2 charge, and how many calcium they are present, 3. So we can write here Ca cation +2. How many Ca are there, 3 atoms of Ca carrying the positive charge +2 or 2 plus. Plus PO4, here PO4. So these PO4, बघा या PO4 वरती निगेटिव्ह चार्ज असणार आहे, बट हाऊ मेनी निगेटिव्ह चार्जेस आर देयर, इट इज रिटन हियर 3. So PO4 they are carrying -3 charge, so here 3 minus, and how many PO4 groups are there, 2. So you have to write here twice. So the coefficients, calcium carrying the 3 coefficient and PO4 carrying the coefficient 2. Ca3, 3 calcium atoms are present, PO4 twice, 2 PO4 groups are present, but this calcium it will carry the charge +2, and this PO4 group it will carry the charge -3. हे इथेच असतं, ते फक्त आपण शोधून लिहायचं. Then from this equation the KSP value for this calcium phosphate, KSP value is equal to, कसं असणार आहे बघा, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कुणाचं, कॅल्शियमचं, त्याचा चार्ज किती आहे, +2, कोएफिशिएंट रेज टू इट्स पॉवर, म्हणजे त्याची काय होणार आहे या ठिकाणी जो कोएफिशिएंट आहे तर तो कोएफिशिएंट काय होणार आहे, इक्विलिब्रियम कंडिशनला काय असणार आहे, रिस्पेक्टिव्ह कोएफिशिएंट रेज टू द पॉवर. म्हणजे आता हा जो कोएफिशिएंट आहे तो आपण काय लिहिणार, हा 3 आहे ना तो इथे लिहायचा. लक्षात आलं. आता दुसरा आहे हियर द PO4 कॅरिंग द चार्ज, निगेटिव्ह चार्ज -3, इथे 3 मायनस आपण लिहिलो. कोएफिशिएंट रेज टू इट्स पॉवर, त्याचा कोएफिशिएंट आहे 2. सो हियर 3 and 2, these are the coefficients of these constituent ions raised to their power in this KSP equation. So this was the second example. आपल्याला अशाच पद्धतीने हे KSP व्हॅल्यू लिहा किंवा राईट द एक्सप्रेशन फॉर KSP फॉर कॅल्शियम फॉस्फेट, देन बिस्मथ सल्फाइड, देन कॉपर सल्फेट, असे बरेचसे प्रश्न येऊ शकतात, ते तुम्ही सॉल्व करू शकता, सोपे आहे ते. आता नेक्स्ट बघूयात आपण काय बघायचं आपल्याला. सो रिलेशन बिटवीन सोल्युबिलिटी अँड द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. सोपं आहे ते, सोल्युबिलिटी अँड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. अगेन वी हॅव टू कन्सिडर दिस जनरल एक्झाम्पल, हेच एक्झाम्पल आपल्याला कन्सिडर करायचं आहे. सो व्हॉट इज द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, हियर KSP म्हणजेच काय, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ कुणाचा, constituent product of concentrations of, कुणाचा प्रोडक्ट आहे, concentrations of constituent ions at equilibrium. लक्षात येते का, म्हणजे ज्या ठिकाणी इक्विलिब्रियम एस्टॅब्लिश झालेलं आहे तर त्या ठिकाणी
ठिकाणचं हे जे काय आहे आयोनिक कॉन्सन्ट्रेशनचा हा प्रोडक्ट आहे वेअर देअर कोएफिशियंट्स रेज टू देअर रिस्पेक्टिव्ह पॉवर्स. म्हणजे या ठिकाणी त्यांचे जे कोएफिशियंट्स आहेत ते रेज टू देअर पॉवर होतात. ठीक आहे. आता सॉल्युबिलिटी म्हणजे काय? सॉल्युबिलिटी म्हणजे काय तर या ठिकाणी सॉल्युबिलिटी generally any compound, any salt or sugar, if we dissolve in the unit quantity of the water, unit volume of that water, then we can say that substance is soluble in water. So soluble in that substance, soluble in that solvent असं आपण म्हणतो. मग ॲक्च्युली सॉल्युबिलिटी म्हणजे काय? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ कंपाऊंड इज द अमाउंट ऑफ दॅट सबस्टन्स इन ग्रॅम्स. कुठलाही सबस्टन्स घ्या, अमाउंट ऑफ सबस्टन्स इन ग्रॅम्स dissolved in solvent per unit its volume of its saturated solution. म्हणजेच काय या ठिकाणी we are going on dissolving that substance in that solvent, and when saturated solution is produced, then when saturated solution is produced, then the what amount of that substance is dissolved in that solvent having the unit volume, it may be the 1 liter. लक्षात येते का? म्हणजे या ठिकाणी काय असेल तो 100 ml असेल, 1000 ml असेल किंवा 1000 ml म्हणजेच काय 1 लिटर सुद्धा असू शकतो. सो दिस इज द सॉल्युबिलिटी. आता दुसरी जी टर्म आहे मोलर सॉल्युबिलिटी. बघा आपण काय बघतोय सॉल्युबिलिटी रिलेशन आपण बघणार आहे. रिलेशन कशामधलं सॉल्युबिलिटी अँड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ह्याच्यामधलं रिलेशन बघतोय. त्याच्यासाठी आपल्याला छोटे छोटे डेफिनेशन्स गरजेचे आहेत. तर व्हॉट इज सॉल्युबिलिटी आणि आता दुसरी डेफिनेशन मोलर सॉल्युबिलिटी. मोलर सॉल्युबिलिटी म्हणजे काय लक्षात आलंच असेल तुमच्या. सो द नंबर ऑफ मोल्स. आता या ठिकाणी आपण घ्यायचे डेफिनाइट नंबर ऑफ मोल्स घ्यायचे. डेफिनाइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दॅट कंपाउंड that dissolved in 1 liter of saturated solution. So here molar solubility. लक्षात येते का? ही डेफिनेशन कशाची झाली? मोलर सॉल्युबिलिटी. मोलर सॉल्युबिलिटी म्हणजे काय? हियर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दॅट सबस्टन्स dissolved in 1 liter. बघा dissolved in 1 liter of saturated solution of that substance. It is the molar solubility. So we can write the expression for this molar solubility. म्हणजे आता मोलर सॉल्युबिलिटीचा आपण फॉर्म्युला तयार करू शकतो. मोलर सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू काय असणार आहे? या ठिकाणी आपण काय काय घेतले नंबर ऑफ मोल्स घेतलेले आहेत. म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स कशा तयार होतात तर आपल्याला माहिती आहे या ठिकाणी. सो molar solubility is equal to solubility divided by molar mass. Solubility divided by molar mass. Okay. मग solubility कशामध्ये मोजतो आपण? So solubility is in grams per liter. या ठिकाणी solubility in grams per liter. आणि molar mass कशामध्ये मोजणार आपण? या ठिकाणी मोलर मास आपण कशामध्ये मोजतो? पुन्हा ग्रॅम्स मध्ये मोजतो. ग्रॅम्स पर मोल. या ठिकाणी काय होतं? ग्रॅम्स पर मोल मध्ये आपण मोलर मास मोजतो. आणि याच्यामुळे काय मिळतं आपल्याला? मोलर सॉल्युबिलिटी इज इन मोल्स पर लिटर. म्हणजे ही मोलर सॉल्युबिलिटी इज इन मोल्स पर लिटर मध्ये आपण मोजू शकतो. अजून एक्सप्रेशन आपण स्टार्ट केलेलेच नाहीये. या ठिकाणी आपण जनरल कन्सिडरेशनच चालू आहे. लक्षात येते का? हे जनरल कन्सिडरेशनच चालू आहे. म्हणजे या दोन डेफिनेशन्स आपण बघितल्या. कुणाच्या? सॉल्युबिलिटीच्या आणि काय? मोलर सॉल्युबिलिटीच्या. आता आपण एक्सप्रेशन बघतोय. एक्सप्रेशन कशाचं बघणार आहे? सॉल्युबिलिटी अँड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. बघा सॉल्युबिलिटी म्हणजे काय काय लक्षात आलं का तुमच्या? सॉल्युबिलिटी मोलर सॉल्युबिलिटी आणि आता आपण एक्सप्रेशन बघणार आहे सॉल्युबिलिटी अँड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट.
expression for solubility and solubility product. Solubility product KSP and the solubility. Solubility याचं नोटेशन दिलेलं आहे S. S is the solubility and KSP is the solubility product. ह्या दोघांच्या मध्ये काय रिलेशनशिप आहे ते बघायचं आपल्याला. पुन्हा आपण काय करायचं, जनरल कन्सिडरेशन करायचं आहे. सो जनरल, दिस इज द सॉल्ट विच डिसोसिएट्स ॲज दिस. हे डिसोसिएशन झालं. देन KSP ऑफ दिस सॉल्ट इज इक्वल टू, KSP इज इक्वल टू आपण काय लिहिणार आहे, आयोनिक कॉन्सन्ट्रेशन्स. हा कुठला आहे, B कॅटायन घेतला, कॅरिंग चार्ज y प्लस रेज टू पॉवर x इंटू A x मायनस रेज टू पॉवर y. So here the KSP value of these constituent ions. जर समजा आता मोलर सॉल्युबिलिटी सुद्धा आपण घेतली, मोलर सॉल्युबिलिटी and the notation घेतलं S. solubility that is molar solubility, याला notation घेतलं S. This molar solubility at equilibrium concentration in saturated solution of these ions, म्हणजे हे जे आयन्स तयार झाले या आयनची टोटल क्वांटिटी म्हणजेच काय, त्यांची मोलर सॉल्युबिलिटी इन दॅट सॅच्युरेटेड सोल्युशन आपण जनरल कन्सिडरेशन करतोय. इफ दॅट इज x and y, म्हणजेच काय, जर समजा आपण काय म्हणलं, द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस B प्लस इज x. x yes, yes म्हणजेच काय, त्याचं काय आपण घेतलं, मोलर मोल्स पर लिटर. ही काय झाली त्याची सॉल्युबिलिटी, मोल्स पर लिटर, मोलर सॉल्युबिलिटी झाली कोणाची, कॅटायनची. आणि दिस A x minus is having the y yes moles per liter, which is the solubility, molar solubility of these ions, constituent ions at equilibrium. ठीक आहे. मग त्यामुळे आता ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत, ह्या व्हॅल्यूज ह्या इक्वेशन मध्ये घातल्या. सपोज दिस इज द इक्वेशन 1, त्या इक्वेशन मध्ये आपण ह्या व्हॅल्यूज घातल्या. तर एक्सप्रेशन जे आहे, KSP चं जे एक्सप्रेशन आहे, तर ते KSP चं एक्सप्रेशन कसं होईल बघा. सो देअरफॉर KSP इज इक्वल टू काय होणार आहे, याची किंमत XS. याची किंमत काय, XS किती घालणार आहे आपण, रेज टू x या ठिकाणी अजूनही आहे. ठीक आहे, ते विसरायचं नाही. सो कॉन्सन्ट्रेशन टर्म, सो दिस इज XS रेज टू x. आणि या ठिकाणी हे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A मायनस जे आहे, तर त्याचे किती घेतलं आपण, YS. आणि रेज टू किती आहे, y. रेज टू y आहेच आहे त्या ठिकाणी. हे झालं एक्सप्रेशन. आता हे पुन्हा आपण सॉल्व केलं. सॉल्व केल्यानंतर काय मिळणार आहे बघा. सो हियर कॉन्सन्ट्रेशन टर्म जी आहे, तर कॉन्सन्ट्रेशन टर्म ला ही रेज टू पॉवर ने मल्टिप्लाय केलं, म्हणजेच काय झालं, x रेज टू x इंटू s रेज टू x हियर इंटू y रेज टू y and s रेज टू y. असं झालं. मग आता ह्या दोघांचाही बेस सेम आहे, म्हणून आपण त्यांचे कोएफिशिएंट जे असतात, त्यांची रेज टू जी पॉवर असते, तर त्याचं काय होतं, ॲडिशन होते. म्हणून हे इक्वेशन आपण फायनली काय लिहू शकतो, x रेज टू x, y रेज टू y and s raised to x plus y. काय लक्षात आलं का? So this is the KSP. KSP and S is the solubility, molar solubility. So here final expression KSP is equal to, बघा, KSP is equal to x raised to x, y raised to y and s म्हणजे मोलर सॉल्युबिलिटी रेज टू x प्लस y. हे काय मिळालं आपल्याला, एक्सप्रेशन, फायनल एक्सप्रेशन किंवा हे रिलेशनशिप मिळालं आपल्याला. कुणाचं रिलेशनशिप मिळालेलं आहे, तर सॉल्युबिलिटी आणि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. मग याच्यामध्ये आपण मोलर सॉल्युबिलिटी ही टर्म वापरली, त्याचं नोटेशन आहे ES.